हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण माने समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। आज ये सेसन आम आलोचना करवा इन्वायरमेंटल साइंस रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक एथि आम आलोचना करवा। आगामी ओटीटी एग्जाम पाई आपण मानक क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो चलंतु डेरी न करी आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन रही केउ मशा द्वारा मलेरिया व्यापी थाए। केउ मशा द्वारा मलेरिया व्यापी थाए केउ मशा द्वारा राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर सी माई एनोफिलिस मशा द्वारा मलेरिया व्यापी थाए। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा आम शरीर केउ अंगरे यूरिया तयारी हुए। आम शरीर केउ अंगरे यूरिया तयारी होइताए। वृकक ना यकृतरु ना नेफ्रॉन रु ना अग्न्याशयरु। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर बी यकृतरु। मन रखिबे आम शरीर यकृतरु ही यूरिया तयारी होइताए। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी मानव शरीर रे आयन संतुलन रक्षा करे। केउटी मानव शरीर रे आयन संतुलन रक्षा करिथे। श्वेतसार ना स्नेहसार ना पुष्टिसार ना धातुसार। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर धातुसार। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउ रोगर प्रतिषेधक टीका इंजेक्शन रूपे दिया जाए नहीं। केउ रोगर प्रतिषेधक टीका इंजेक्शन रूपे दिया जाए नहीं। लहराकाश पाई ना पोलियो पाई ना टिटानस पाई ना डिप्थेरिया पाई। केउ रोगर राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर पोलियो। पोलियो रोग पाई टीका इंजेक्शन दिया जाए नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटीर उपग्रह नहीं। केउटी उपग्रह नहीं मंगल ना बुध ना शनि ना बृहस्पति। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर बी बुध। बुध ग्रहर उपग्रह नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी सदिश राशि नहीं। तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु तो कोडा गुटे सदिश राशि नहीं। परिवेग ना संवेग ना त्वरण ना वेग। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर डी वेग। वेग सदिश राशि नहीं। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा पदार्थर केउ गुण यार अवस्था उपरे निर्भर करे नहीं। पदार्थर केउ गुण यार अवस्था उपरे निर्भर करे नहीं। आयतन ना सांद्रता ना वस्तुत्व ना आकृति। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर सी वस्तुत्व। पदार्थर वस्तुत्व गुण यार अवस्था उपरे निर्भर करे नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा परिवेश अध्ययन पाई निम्नोक्त मध्यरु केउ विषय वस्तु थीम भित्तिक। तो चारिटी ऑप्शन मदे देछि। तो परिवेश अध्ययन पाई तो चारिटी ऑप्शन रु तो केउ विषय वस्तु थीम भित्तिक। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर वायु प्रदूषण। एडा होछि वस्तु थीम भित्तिक ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा परिवेश संपर्कित प्रत्यक्ष अनुभूति केउ पद्धति रे संभवपर। सर्वेक्षण ना क्षेत्र परिभ्रमण ना प्रकल्प ना उपरोक्त समस्त। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त पद्धति रे संभवपर। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा विज्ञान शिक्षादान शिक्षण कार्यक्रम रे केउटी आवश्यक होई नଥାଏ। विज्ञान शिक्षादान शिक्षण कार्यक्रम रे तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा गुटे आवश्यक होई नଥାଏ। व्यवस्थान मूल्यांकन ना निदान भित्तिक मूल्यांकन ना गठनक्षम मूल्यांकन ना सामग्रिक मूल्यांकन। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थान मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा परिवेश अध्ययन संपर्कित पर्यवेक्षण पद्धतिर क्रमान्वय सोपान गुड़िक कौन कौन। पर्यवेक्षण पद्धतिर सोपान गुड़िक कौन कौन। ऑप्शन ए देछि पर्यवेक्षण देछि तथ्य विश्लेषण देछि तथ्य संग्रह सिद्धांत देछि। बी रे देछि तथ्य संग्रह पर्यवेक्षण तथ्य विश्लेषण और सिद्धांत देछि। सी रे देछि पर्यवेक्षण तथ्य संग्रह तथ्य विश्लेषण और सिद्धांत देछि।
ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ପ୍ରଥମେ ରହିବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ତାପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତାପରେ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତ ଏହି କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭୁଲ ଯୋଡ଼ିଟିକୁ ବାଛ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭୁଲ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୋଦାବରୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଦେଇଛି, ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେରଳ କୃଷ୍ଣ ନଦୀ, ତ କେରଳରେ କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ନାହିଁ, ତ ଏଇ ଯୋଡ଼ିଟି ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ ଅଛି, ତାମିଲନାଡୁରେ କାବେରୀ ନଦୀ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ନିରକ୍ଷବୃତ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ବହିଥାଏ? ଭାରତର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ନିରକ୍ଷବୃତ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଦିଗରୁ ବହିଥାଏ? ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ନା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ନା ଦକ୍ଷିଣ ନା ପଶ୍ଚିମ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ବହିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପରିପନ୍ଥୀ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ମୃତ୍ତିକାର ସଂରକ୍ଷଣ ପରିପନ୍ଥୀ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସୋପାନ କୃଷି ଦେଇଛି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ଦେଇଛି, ବନୀକରଣ ଦେଇଛି, ପୁନଃ ବନୀକରଣ ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କାବେରୀ ନଦୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? କେଉଁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କାବେରୀ ନଦୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ମେଟୁର ନା ଶିବସମୁଦ୍ରମ୍ ନା ଶ୍ରୀଶୈଳମ୍ ନା ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଶିବସମୁଦ୍ରମ୍ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କାବେରୀ ନଦୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ମାନଚିତ୍ର ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏହି ମାନଚିତ୍ରଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର? କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଭୂସଂସ୍ଥାନୀୟ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ନା ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନା ପ୍ରଶାସନିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର କେଉଁ ସୋପାନ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର କେଉଁ ସୋପାନ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ? ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନା ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ନା କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ନା ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାହାଠାରୁ ନ୍ୟାୟିକ ଆଇନଗତ ମତ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି? କାହାଠାରୁ? ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନା ଜେନେରାଲଙ୍କ ଠାରୁ ନା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଠାରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନ୍ୟାୟିକ ଆଇନଗତ ମତ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 1857 ଭାରତର ମହାନ ବିପ୍ଳବରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନା କୁଁୱର ସିଂହ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କେଉଁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କାଇଜର ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କେଉଁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କାଇଜର
ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଆଇନରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? କେଉଁ ଆଇନରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? କେଉଁ ଆଇନରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଠିକ୍? କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା। ବିରେ ଦେଇଛି ଧାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା। ସିରେ ଦେଇଛି ଲେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଢ଼ି ଲିଭେଇ ଦେବା। ଡିରେ ଦେଇଛି ଲେଖିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଲେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନ ପଢ଼ି ଲିଭେଇ ଦେବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଲେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନ ପଢ଼ି ଲିଭେଇ ଦେବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ଉପକଥାର ଉପଯୋଗ ଅତି ସାବଧାନର ସହିତ କରାଯାଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଏଥିରେ ସତ୍ୟତାର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍, ନା ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ, ନା ଏହା ପଛରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ରହିଥାଏ, ନା ଏହା ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଏଥିରେ ସତ୍ୟତାର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ? ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ? ସାମୟିକ, ନା ସ୍ଥାନୀୟ, ନା ନିୟତ, ନା ଆକସ୍ମିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସାମୟିକ। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମୟିକ ପ୍ରକାର ଏକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଜଳବାୟୁର ଏକ ନିୟାମକ ନୁହେଁ? ଅକ୍ଷାଂଶ, ନା ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା, ନା ଦ୍ରାଘିମା, ନା ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଦ୍ରାଘିମା। ଦ୍ରାଘିମା ଜଳବାୟୁର ଏକ ନିୟାମକ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ବାଟରେ କେଉଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ମହାନଦୀ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ନା ବୈତରଣୀ, ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ବିରେ ଦେଇଛି ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମହାନଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ସିରେ ଦେଇଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମହାନଦୀ, ବୈତରଣୀ। ଡିରେ ଦେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ମହାନଦୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମହାନଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଯିବା ବାଟରେ ତ କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ପଡ଼ିବ? ନା ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମହାନଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ଏହି 4ଟି ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।